प्रभुଙ୍କ महानाम को धन्यवाद देवा सहित आज वार्षिक प्रार्थना सप्ताहर तृतीय दिनर उपासना मध्य को आप मानकर प्रत्येक को स्वागत जनाए ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु एपरी एक सुंदर समयटी आम देइछंती जेपरी आमे वर्षर प्रारंभ रे गोटे सप्ताह धरी आमे एई विशेष उपासना रे जोग देउ देउ विश्वासर जीवनर प्रतिटी मुहूर्त को आमे अतिक्रम करूँ। सेथिपाई आसंतु आमे एई समय रे आज उपासनार प्रारंभ रे समस्ते निज निज को प्रभुंकठरे समर्पण करिबा, प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता सदा प्रभु परमेश्वर, तुम नामर धन्यवाद करूअछु, तुम नामर प्रशंसा करूअछु। तुम्हें आमानकर प्रभु, तुम्हें आमानकर ईश्वर, तुम्हें आमानकर राजा, तुम्हें आमानकर परमेश्वर, तुम्हें आमानकर सबु किछि प्रभु तुमरे धन्यवाद करूअछु। तुम्हें अब्राहमंकर परमेश्वर, जाकुबंकर परमेश्वर, इसहाकंकर परमेश्वर, इस्राएलर परमेश्वर, आमानकर परमेश्वर, समग्र जगतर सृष्टिकर्ता प्रभु सदा प्रभु परमेश्वर, आमे तुमरे धन्यवाद करूअछु। एहीपरि एक सुंदर उपासनार समयटी आमानक पाई मनोनीत कल। एहीपरि एक सुंदर सहभागिता आमानक पाई प्रभु तुम्हें निरूपण कल। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु राजा। प्रभु आमे एहीपरि एक समय मध्य दे तुमरी निकटवर्ती हेउ हेउ तुमठारु प्रभु आमे से आत्मिक आशीर्वाद समूह आमे पाई थाओ। तुमठारे प्रभु आम जीवन रे समस्त प्रकार मंगल एवं सुरक्षा आमे पाई थाओ। प्रभु तुमको धन्यवाद देउछु। आज रही विशेष उपासना रे प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक ठारे दियो। प्रभु सत्य आत्मा तुमरी उपासना करिबो। प्रभु तुम निमंते आमे व्यवहृत हेबो। प्रभु तुम्हें दया कर। प्रभु आज विशेष उपासना रे जोग देबा बेले निज निज को प्रभु नम्र करी तुम निकट रे प्रार्थना करूअछु। प्रभु आम ठारे कौनसी उत्तमता कि धार्मिकता किछि नाय। प्रभु आमे अति दुर्बल। आमानकर कथबार्ता व्यवहार चाली चलन आमानकर कार्यकलाप अनेक समय तुम दृष्टि रे मंद अटे। प्रभु तथापि प्रभु तुम्हें प्रेम करूअछ। तुमरी कृपा दृष्टि आम प्रति रखिअछ। प्रतिदिन सुंदर भाव रे आमानक कढ़े आणु आणु प्रतिदिन आमानकर सबु विषय भार बहन करू करू एहीपरि समयटी आमानक पाई तुम्हें देइअछ। जेपरि आमे समस्ते तुमरी पवित्र उपस्थिति मध्य को आसी प्रभु आमे तुम निमंते व्यवहृत हेबो। तुमरी गौरव पाई व्यवहृत हेबो। तुमरी जीवंत वाक्य द्वारा प्रभु आमानकर विश्वासर जीवन को आहुरी सजाड़िबो, निजको प्रस्तुत करिबो। एथिपाई प्रभु आज रही सुंदर सुजोग पाई समय पाई प्रभु तुमको धन्यवाद करूअछु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद देउछु प्रभु। एहीपरि एक सुंदर समयटी आमानक पाई देइअछ। आज आमने विशेष प्रार्थना करूअछु। आज उपासना रे तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो प्रभु। आमे जेते समस्त स्थान रे समवेत होइअछु विश्वासर सहित प्रभु तुम आड़ को चाहूछु। प्रभु तुमरी उपस्थिति बिना आमानकर किछि नुहे। प्रभु तुमरी उपस्थिति बिना आमने कौनसी विषय मंगल कि आमे प्रभु उपकार पाई परिबु नाई। प्रभु आशीर्वाद मंगल सिद्ध बर सब विषय तुम ठारु आसे। प्रभु आमे विश्वासर सहित प्रार्थना करूछु। आज उपासना रे प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति दियो। आमे विश्वास करूछु जो स्थान रे प्रभु तुम नाम रे 2 किंबा 3 जन एकत्र होवंती से स्थान रे तुमरी उपस्थिति तुम्हें देवा। प्रभु प्रभु आमे विश्वासर सहित प्रार्थना करूछु। आज उपासना रे तुम्हें आमानकर सहवर्ती हुआ। तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को शक्तियुक्त करू। तुमरी पवित्र उपस्थिति आमे प्रत्येक को प्रभु शक्तियुक्त भाव में तुमरी उद्देश्य व्यवहृत होगा साहाय्य करू। दुर्बल विषय गुड़िक दूर कर प्रभु। जहाँ तुम प्रभु अप्रीतिकर विषय रही प्रभु आम ठारू बाहर कर दियो। प्रभु सिद्ध एवं सरल हृदयर सहित तुमरी पाद तले बसु बसु तुमरी उपस्थिति मध्य बसु बसु प्रभु आमे तुमरी निमंते व्यवहृत हेबु। प्रभु आमे प्रत्येक को साहाय्य कर। आज गीत आराधना प्रशंसा करिबारे प्रभु तुम्हें आमानकु व्यवहार कर। प्रभु विशेष कर आज वाक्य निमंते जो भक्त दासों को मनोनीत करिअछ प्रभु प्रिय दासंकर मुख दे तुम्हें कथा कुह। तुमरी जीवंत वाक्य आमे प्रत्येक प्रेरणादायक हेउ। तुमरी जीवंत वाक्य आमे प्रत्येक को कथा कहू। तुमरी जीवंत वाक्य आमान को प्रत्येक विश्वासर जीवन को सजाड़ी देव बोली प्रार्थना करूअछु। समस्त गौरव प्रशंसा महिमा केवल तुमरी हो। यीशु प्रिय नाम रे क्षुद्र प्रार्थना मागुअछु। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आसंतु इस समय आमे
प्रभुଙ୍କ गौरव पाए समस्ते जानिथिबा गीत गोटे बोलिबा आउ मु अनुरोध करिबी आमानक मध्यरे पिला माने अछंती से माने सम्मुख को आसीबे आउ से माने गोटे गीत गाउथबा समय रे आमे समस्ते मध्य करताल सह प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करिबा। प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना गाओ हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा सरगमर टटई तांक दिन पापीक पाई साजिले महापरित्राण सरगमर टटई तांक दिन पापीक पाई साजिले महापरित्राण करुणारे पुण्य दयारे महान करुणारे पुण्य दयारे महान कर तांक जय गान गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा स्नेह पुण्य करुणा पाई धन्यवाद कर ताहांग सत्य कासे कासे तांग स्तुति कर स्नेह पुण्य करुणा पाई धन्यवाद कर ताहांग सत्य कासे कासे तांग स्तुति कर सर्वान्तकरणे रुष्ट चित्त मने सर्वान्तकरणे रुष्ट चित्त मने तांकरी प्रशंसा कर गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना गाओ हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया गौरव प्रशंसा संभ्रम महिमारे परिपूर्ण प्रभु मानक प्रभु महान प्रिय जीशु राजा प्रिय जीशु राजा प्रिय जीशु राजा
ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ପାଠ କରି ଆସୁଛୁ ମାଥିଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ପର୍ବ 9 ପଦ ଠାରୁ 13 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ବାହାର କରୁଛି ସେ ଜଲ୍ଦି ଆସୁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ହେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ। ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମ୍ଭର। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେବତୀ ଭଉଣୀ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ଯୀଶୁ ବାପା, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୋହି ଆଣିଲ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମର ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ପାପୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାଅ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ବର୍ଷ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତିବାହିତ କରି ଆଣୁଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଉଛ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱର୍ଗ ତୁମର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ତୁମର ପାଦପୀଠ। ହଁ ବାପା, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ରୋଗ, ଦୁଃଖ, ଅଭାବ, ଅନାଟନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ସେସବୁକୁ ତୁମର ସେଇ କଣ୍ଟାବିନ୍ଧା ହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେପରି ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ ହେଉ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଯେପରି ଭୟ ଭକ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ସେଇ ମନ ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମେ ପରିପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ଯେହୋବା ଜିରି ପରମେଶ୍ୱର, ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବିବା ମାଗିବା ଠାରୁ ତୁମେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ କହିଛ ବାକ୍ୟରେ, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ହଁ ବାବା, ତୁମର ସେଇ କଣ୍ଟାବିନ୍ଧା ହସ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 100 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ, 30 ଗୁଣର ଫଳ ଫଳି ଯେପରି ତୁମର ସେଇ ଆଦର୍ଶମୟ ଜୀବନଯାପନ କାଟିପାରିବେ, ତୁମକୁ ଭୟଭକ୍ତି ସହକାରେ ଜୀବନଯାପନ କାଟିପାରିବେ, ସେଇ ମନ ସେଇ ଆତ୍ମା ତୁମେ ପରିପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର। ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟକ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ତୁମେ ବାପା ବୁଝିଥାଅ, ମନର ବ୍ୟଥାକୁ ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ। ହଁ, କାହା ମନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଅଛି ତାହା ତୁମେ ସବୁ ପରଖୁଥାଅ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ବାପା ପଠନ କରାହେଲା, ସେହି ବାକ୍ୟକୁ ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁ, ନିଜ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିପାରିବୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ, ସେଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କୁ ତୁମର ସେଇ ବାହୁ ଛାୟା ତଳେ ଆବୁରି ରଖ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତାହା ଯେପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ, ସେହି ମନ ସେହି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରଦାନ କର। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏତିକି ବେଳେ ସମୟରେ ଆସିଲ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅଭାବ ଅନାଟନ ମୋଚନ କଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମାଗିନାହୁଁ ତାହା ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କଲ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଅଛି। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, କାରଣ ଏ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ସପ୍ତାହ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସକାଶୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା
ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ସେ କେବେ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତୁଷାରକାନ୍ତ ବେହେରା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜିର ମନୋନୀତ ବାକ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦୀ, ଆଉ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପାଳକ ମହାଶୟ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ମୋର ବାଇ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ସୁରତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ, ଆଉ ରମେଶ ଭାଇଙ୍କ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ମନର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଳକ ମାକୁ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଥିଲା? ଗତକାଲିର ତୁମ୍ଭର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତେବେ ଗତକାଲି ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କେମିତି ରହିଛି? ଗତକାଲିର ଥିଲା ଯେ ତୁମ୍ଭର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆଜି ହେଉଛି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ପବିତ୍ରତା ଆଉ ଇଚ୍ଛା, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସବୁ ଯେତେ ସିରିଏଲ ବନା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ି ଗଲା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ସେହିପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ତେବେ ମୋ ସହିତ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 4 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ। ବାଇବେଲ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଗତକାଲି କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଥିଲା, ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି? ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ଅଛି। ପବିତ୍ର ହୁଅ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମଲାଖି 2 ପର୍ବ 11 ପଦକୁ ଦେଖ। ମଲାଖି 2:11। ମଲାଖି 2:11। ମଲାଖି ହେଉଛି ବାଇବେଲର ସବୁଠୁ ଶେଷ, ପୁରାତନ ନିୟମର ଶେଷ ପୁସ୍ତକ। ମଲାଖି 2:11। ହଁ, ହଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥାଏ, ନାଇଁ? ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥାଏ। କାହାକୁ ବିଡ଼ି ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ସିଗାରେଟ୍ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ମଦ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଅଲଗା ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ସବୁ ଥାଏ। କାହାକୁ ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ, ନାଇଁ? ବିରିୟାନୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ପଲଉ ଭଲ ଲାଗେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ଥାଏ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଲାଖିରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଯଦି ଧରନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରିୟ ସେଟା ମୋଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ମୋଠୁ ଅଧିକ କେହି ଜାଣିବେ। କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ 43 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଟିଛି, 43-44 ବର୍ଷ ଜୀବନ କାଟିଛି। ତ 43-44 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ'ଣ ବିଷୟ, ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ କ'ଣ।
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜଣାଉ ଦେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହଉ, ଆଉ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇପାରିବା। ଆଜି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହଉ, ସେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଦେଲେ। କହିଲେ ଦେଖ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିନା। କାହିଁକି ନା ଏବ୍ରି 2 ପର୍ବ ତାର 11 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏବ୍ରି 2:11, ଯିଏ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ହଁ ଯିଏ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖ ଜଣେ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଉ ସିଏ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଯିଏ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଜଣେ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର କେମିତି କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆପଣମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଗାଧାନ୍ତି ନଳ ତଳ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ନଈକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, କି ଆମର ଟ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ସବୁ, ସେଠି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନଈ ସେଠି ଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଥାଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ, କହିବେ ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି? ହେବ କି ସେମିତି? ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନଈ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଳ ଖୋଲି ଦେଇକି ଏଠି ବାହାରେ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର ଧୋଇ ହେବେ, ଗାଧୋଇ ହେବେ? ମୁଁ କଳ ଖୋଲିଦେବି, ବାହାରେ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଖିବି, ହେବ? ନାଇଁ, ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ? ଯିଏ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ସୂଚି ହେବା ପାଇଁ, ନିର୍ମଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ଦରକାର। ପିଲା ମନେ ରଖିଥା, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବା ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାହା ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବେ ଆପଣ ତାହାରି ପରି ହେବେ। ଆପଣ ଯାହା ସହଭାଗିତାରେ ଆସିବେ ତାହାର ପରି ହେବେ। ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ହଉ? ବାଇବେଲ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ତୁମ୍ଭେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହେବ, ତୁମେ ସେଇଭଳିଆ ହେବ, ସେଇ ଯୁଗ ଭଳିଆ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ? ଯଦି ଅଶୁଚି ହେବା ପାଇଁ 2 ପିତର ମୋ ସହିତ ଦେଖ, ପବିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲ ଦେଖିପାରିବେ 2 ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦକୁ ଦେଖ। 2 ପିତର 2:20। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମଣ୍ଡଳୀକି ଆସ, ମଣ୍ଡଳୀକି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ, ଶିକ୍ଷା ଶୁଣେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେ ଲାଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଉଛୁ, ଆମେ ତୁ ଯିବୁ 1 ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯିବୁ, 1 ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହାର ଯାହା ପାଠପଢ଼ା ଅଛି ସେ ସେଟା ଶିଖୁଛି। ତାପରେ 2, 3, 4, 5, 6, 7 ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆସେ। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି। 1 ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାକୁ ଯଦି ପଚାରିବେ ଆପଣ a + b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର କେତେ, ସେ କହିପାରିବନି। a² + b² + 2ab କହିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି 9ମ 10ମରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆଲଜେବ୍ରା ଜାଣେ, ନାଇଁ a + b ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଠି ସେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲେଖାଉ? ତାପରେ ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ। ମୋର ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ ସମସ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଯାହା କହେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ
से प्रवेश कर। तेणुक गुरुत्वपूर्ण विषय कौन ताको इच्छा साधन कर। गुरुत्वपूर्ण विषय ताको इच्छा साधन कर। जी नवम श्रेणी एडमिशन कला सी पास कर परीक्षा देकी पास कर पास कर। नवम श्रेणी एडमिशन है मैंने पास ना पढ़ा पड़ो परीक्षा देवा पड़ो पास होगा पड़ो। प्रभु कौन कहते जे तुम्हें सॉरी प्रभु कौन कहते संसार असुचितार रक्षा पाई। संसार असुचिता असुचिता कौटी अच्छी अपवित्रता कौटी अच्छी जगतर अच्छे। मो प्रिय मंडली प्रिय भाई भाई मैंने मन रखता असुचिता विषय जगतर अच्छे। आउ ये असुचिता को आकर्षण कौन किए करे आम हृदय असुचिता अच्छे। कौन लिखा जाए नहीं लिखा जाए अंतकरण कपटमय किए ताहा जानीपारे। रोमी 7 पर्व तार 18 पद को देखो रोमी 7:18 इट्स वंडरफुल वर्स। प्रभु को इच्छा सफल करने हेले आमको परिवर्तन आवश्यकता रही। तापर रोमी 7:18 शरीर रे जे कौनसी उत्तम विषय हाँ जाने मु जाने जे मो शरीर रे किसी उत्तम विषय बास करे ना यहाँ मु जाने पाउल कहते मु जानी मो भीतर किसी उत्तम विषय बास करे। कौन लिखा होची तापरे हाँ तापरे हाँ 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 मोठारे कौन बास करुच्ची पाप। एवरीबडी समस्त भितर पाप बास करुच्ची। मोठारे पाप बास करुच्ची और जगत पाप अच्छी। आकर्षण कहार कहार रहिबो मो भितर पाप अच्छी सियाड़े मो भितर इच्छा होची मो भितर इच्छा होची टिके ना मो भितर इच्छा होची टिके पीवा पे मो भितर इच्छा हो टिके पीवा पे। यार देखला बेलू दुकान रे भी चकाचक पूरा ग्लास धरिकी से बोतल धरिकी रेडी हो रही। यार चाखणा धरिकी रेडी हो रही। मो भितर इच्छा होची सियाड़े दुकान रे भी इच्छा मो इच्छा को सफल करने सी भी रेडी हो अच्छे। मु कुआड़ को जाऊँगी मु सियाड़ को जाऊँगी सेटा प्रभुकर इच्छा कि ना। मोर घरे गोटे स्त्री अच्छी मो घरे गोटे स्त्री अच्छी मो घरे 2टा छुआ अच्छा 3टा छुआ अच्छा गोटे स्त्री अच्छी मु कौन करुच्ची मो पकेट टिके पैसा आसला बेलू खुजखुज हुए पैसा पिला मैंने मन रखता पैसा खुजखुज हेले सदा बड़े शैतान आड़ को जीव लोक पैसा जमी जन जन लोक पाखे अच्छे 20 टଙ୍କା जगह 200 टଙ୍କା जब पकेट को आसला से धरा पृष्ठ रहा भाया लगे से मंगल ग्रह चलला भाया चलिए मंगल ग्रह चलला भाया लगे से क्या किसी खातिर कर मु मंगल ग्रह अच्छी अभी खातिर कर कौन करेंगे विपथरे जीवे प्रभुकर इच्छा को पथरे जीवे ना प्रभु इच्छा पथरे जीवे ना। प्रभुकर इच्छा को आम को जानापी हेले आमर रोमी 12 पर्व तार 2 पद को देखो रोमी 12:2 रोमी 12:2 यस पिला मानकर मुखस्थ पद थी ना रोमी 12:2 कही तुमने यही वर्तमान जुगर अनुरूपी हुआ ना कारण यहाँ ईश्वर को इच्छा नुहे। तुम्हें रविवार दिन नहीं तुम्हें रविवार दिन गिरजा आड़ को न आसिकी तुम्हें कुआड़े जाऊँ मांस दुकान छिड़ा है गपुच नहीं अधिकांश लोक मैंने आमर था रविवार दिन गोटे दिन छुट्टी मु अरे गिरजा कौन जी सदा बड़े समस्या प्रभु गिरजा थी जो दिन से दिन आसवा तापर बस सरला आ गिरजा सागे देखा ना साक्षात ना। बाइबल आगे आम घर 3टा बाइबल अच्छी कि कौ बाइबल व्यवहार हुए कौ बाइबल व्यवहार हुए कि खोला हुए कि पढ़ा हुए। मो प्रिय पिला माने आम प्रभु आशीर्वाद करछथि किंतु आपण मानकु यही गिरजा पर्यंत सीमित नुहे यह एक द्वार यही मध्य दे आपण स्वर्ग राज्य को जीवाई यह एक द्वार आपण आछंती सेथिपाई आपण आछंती किसी लोक देखिबा आपण आछंती ईश्वर सहित जानिबे तांकर इच्छा को जानिबे सफल करिवे आ अनंत राज्य प्रवेश करिवे। कौन लिखा होची तुम वर्तमान जुगर अनुरूपी हो ना तापर
ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସଦାବେଳେ ଖରାପ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିଥା। ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆସିଲି, ନାଇଁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ କହିଥାଉ ନାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୁଁ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇ ଦେଇକି ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଗଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକେଇଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ମଦ ପିକି ନାଳରେ ଗଡ଼ିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନ୍ଦରେ ନଥାଏ, କେବେ ଭାବିବେନି, କେବେ ସେମିତି କହିବେନି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ମୁଁ ଯଦି କହୁଥାନ୍ତି ମୋ କଥା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଉଛି। ବାଇବେଲ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମନ୍ଦ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିପାର। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ହଁ ହଁ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆମମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଗଲା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ, ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ବାହାର କର, ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାର କରିଦେ, ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗେଇଦେ। ପୁରୁଣା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବାହାର କର, ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଲଗେଇଦେ। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ। ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିରିୟାନୀ ବନେଇକି ଖାଇକି ପେଟେ ପିଇକି ତାପରେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଇକି 3 ତାରିଖରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଜାଣ। ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏ ଯୁଗ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ହଠାତ୍ ଡାକିବେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଚୌକିରେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବର୍ଷ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆର ରିମଡେଲ କେତେ ଥର ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲି ବି ଗଲେଣି। ସେବେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଝିଅମାନ, ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆମର ସେ ସମୟର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ? ଦିନେ ଦିନେ ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା। ଆପଣ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବେ। 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ, ତାପରେ ମରିବେ। ମରିବା ପରେ କେଉଁଠି ଯିବେ? ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଧାରଣା କ'ଣ? କିଏ କୁକୁର ହେଲା, କିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଲା, କିଏ ଗଧ ହେଇଗଲା। ଆରେ ମଣିଷ ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନଙ୍କ ଶୈତାନର ଚିନ୍ତାଧାରା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ? ତୁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅନି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟରୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଏଇ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ ତାଙ୍କର କେହି ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଯେତିକି ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବା ଯେତିକି ଦରକାର, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦରକାର। ଆମେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିଏ, ମୁଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଅଶୁଚି ହୁଏ ବୋଲି। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ ବିଷୟ ନ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ନ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖରାପ କଥା କୁହେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଖରାପ କଥା କୁହେ, ଖରାପ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବି, ଖରାପ କାମ କରିବି, ଖରାପ ଭାଷା କହିବି, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦାମ କେଉଁଠି ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯିଏ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚାଲେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
आमको ये जगत में प्रभुकर इच्छा अनुसार चलने प्रथम थेसलोनिकी 5 पर्व तार 21 पद को देखो। प्रथम थेसलोनिकी 5:21 हाँ हाँ समस्त विषय कौन कर परीक्षा कर आ कोटा को धरी रख जोटा उत्तम से धरी रख परीक्षा करने प्रभु आपण को आम समस्त को मनुष्य मान को ज्ञान शक्ति देइछन्ति पवित्र आत्मा शक्ति देइछन्ति उत्तम विषय को धरी रख परीक्षा कर जेकोसी काम करने पूर्वर जेकोसी विषय कहवा पूर्वर जेकोसी जगह को जीवा पूर्वर जेकोसी कार्य करने पूर्वर परीक्षा कर छिड़ा हो टिके अपेक्षा कर आज रविवार मु गिरजा जीवी ना नहीं आज प्रार्थना सभा मु प्रार्थना सभा जीवी ना नहीं परीक्षा कर को जगहटा उत्तम को विषयटा उत्तमता को परीक्षा कर संध्या बेले घरे गिरजा करिवार समय ना टीवी सामने बसिबार समय ना मोबाइल देखिबार समय परीक्षा कर जहाँ उत्तम सिद्ध सुग्रह ता चिंता कर। मो प्रिय भाई भणी माने प्रभु आशीर्वाद कर बहुत बहुत प्रभु आपण को प्रेम करती प्रभु आपण को तांकर मनर कथा जनाऊँच बाबूरे सब विषय को परीक्षा कर गोटे पटे प्रभु ख्रीष्ट जी आपण रक्त देले क्रूसर हत हेले आ गोटे पटे जगतपति जी पापर क्षणिक सुख भोग दिए आपण जेकोसी पाप करूँ से सुख पाइबे सेटा ग्यारंटेड जेकोसी पाप करूँ जेकोसी पाप करूँ सुख पाइबे जिते पाप अच्छी दुखरे ना दुखरे तार शेष हुए आरंभ हुए सुखरे आपण सिगारेट पिंतु प्रथम दिन मद पिंतु सिगारेट पिंतु नारी बेविचार कार्य करूँ जेकोसी कार्य करूँ सुख मिल परे दुख आगे सुख शैतान जानी एम जदि आगे सुख जो दिन पीबे से दिन कैंसर जदि से सब दुकान बंद हो दिन कैंसर हुए जो दिन पीबे से दिन किसी हुए भारी बढ़िया लगे झुला भाया लगे तापर कैंसर हम से कैंसर आसिले जड़ा पड़े जेकोसी पाप करेंगे जे पर्यंत नरक को जाए जानवे जो पाप कली नरक को आसिले। मो प्रिय भाई भणी मैंने मन रखि था ईश्वर आम दुईटी विषय जाक सफल कर गोटे स्वर्ग रखिए गोटे नरक रखिए इच्छा को जाना जी दरकार इच्छा को सफल करने से दरकार इच्छा हूँ मु पवित्र हुए आम जदि दृढ़ संकल्प नवा प्रभु मु पवित्र जीवन काटि मु काली तुम सहित रही मो जीवन चला पथरे मु तुमर गौरवर कारण हेबे मते कहीं आंगुठी देखी कही पारे ना प्रभु कौन कहले तुम्हें मैंने जगतर ज्योति तुम्हार का आलोक लोक साक्षात प्रकाश पाऊ जदि मो जीवन में आपण जीवन में इच्छार सम्मान रहिबो नहीं तेबे जो माने प्रभु को जानी ना से माने भी तांको इच्छार संधान पाइबे नहीं जदि मु जदि प्रभुंकर संतान भाव मोर बापांकर इच्छा को मु सफल करी ना तेबे अन्य माने प्रभु को इच्छा जानी पारिबे नहीं मु भी जदि से अशुचि जीवन काटिबी मु भी जदि से अपवित्र जीवन काटिबी मु भी जदि से अपवित्र कथा कहबी मु जदि से घर भितर अशांतिकर कार्य करी मु जदि से भाया घृण्य कर्म करी मु जदि निजे करी तेबे चारिपटर लोक मैंने कहे अरे माने कौन ख्रीस्टान बोली कहते कि भाषा रे भाषा कहते कि कथबार्ता होती केमती मद पिकी बाड़ा बाड़ी गड़ा गड़ी तड़ातड़ी होती प्रभुकर इच्छा सेटा नुहे सेटा शैतान काम करुच्ची मोर खाली ना बदली गला मु ख्रीस्टान हो गले मत लोक डाकिले आज्ञा ये गोटे ख्रीस्टान लोक जगत में कहले किसी लाभ नहीं प्रभु जानते ये शैतान लोक प्रभु जानते ये शैतान लोक मो प्रिय मंडली प्रिय भाई भणी माने प्रभुंकर इच्छा को जानिबा ओके रीड विथ मी कलसी 1 पर्व तार 9 पद को देखो कलसी 1:9 कलसी 1:9 हाँ पाउल कहते आम मैंने तुम प्रार्थना कौन प्रार्थना पढ़
पढ़ुनु क्षांत हेउना जेपरी सेठी पदटा जो पढ़ुचु सेठी हाथ रखिक पढ़ुनु कहीं सेठी ता परठू जो पदटा सब सागे पढ़ू ना हाँ जेपरी तुम्हें माने हाँ जेपरी तुम्हें माने संपूर्ण रूपे ईश्वर को अभिमत ज्ञात हुओ हालेलुया संपूर्ण रूपे ताको इच्छा को जानिबा दरकार संपूर्ण रूपे इच्छा जानिबा को हेले कोन करिया को पड़िबो आपण मान प्रति रविवार मंडली को आसिया को पड़िबो बाइबल सहित आपणकर संपर्क रखा पड़ो संपूर्ण रूपे ईश्वर अभिमत ज्ञात हो संपूर्ण रूपे जदि जड़े लोक रास्तार गला बेलू घर कहीकि जाइए अरे मोर आज भारी इच्छा हो साग खाइबापी आदि कोशला शाग टे मिलले भल आ मत भारी इच्छा हो स्त्री कहीकि पठेबे मु रास्तार गला बेलू से रास्तार भूलीजी अरे कौन मो स्त्री कही जाने कौन साग खाली कही मुझे से धरी आउ गोटे साग धरिकी जीव सी कह तुमको कोशला शाग कहली तुम ए शाग गोटा धरी पलैल मधुरंगा शाग धरी पलैल कोशला शाग कही नहीं प्रभु कौन कहे तुम्हें अभिमत ज्ञात हुओ संपूर्ण रूपे अभिमत ज्ञात हुओ ताको इच्छा को संपूर्ण रूपे जानापी हेले आम को बाइबल सहित संपर्क दरकार पवित्र आत्मा सहित सहभागिता दरकार मंडली सहित मध्य सहभागिता दरकार तापर कौन लिखा हो पढ़ हाँ ताहाकर योग्य आचरण कर ताकर इच्छा जानिला बेलू आम जीवन में कौन प्रथम विषय कौन देखुचु ताको इच्छा जानिले ताकर योग्य आचरण कर आज निज निज को आपण माने पचारंतु आज मु जहा करूची ताकर योग्य काम करूची ताको योग्य आचरण को करूची मु जो कथा कहूची मु जो जगह को जाऊची मु जो भाषा कहूची मु जेमती जीवन काटुची समस्त को प्रभु 24 घंटा देइछंती काहा को कम बेसी देई नाथि 24 घंटा आपण कर कौन करने योग्य आचरण करने तांकर इच्छा जे तुम्हें जपरी तांकर योग्य आचरण कर तुम आचरण द्वारा लोक माने परिवर्तित हेबे तुम आचरण द्वारा लोक माने परिवर्तित हेबे तुम्हें जगतर विशेष लोक नुह प्रभु को द्वारा आम विशेष लोक होइछु तुम आचरण द्वारा तुम कथबार्ता द्वारा तुम चालीचलन द्वारा तुम बसवा उठा सबु विषय द्वारा प्रभु गौरवान्वित हेबे तुम आचरण द्वारा तापर पद कौन लिखा होची हाँ तांकर इच्छा जे तुम्हें सब भल कर्मर फल फलवान हो तुमको जे देखिए अरे कि भल कर्म हो मंडली को चांदा आणला बेलू नहीं आमे आमे मद बोतल पिछा खर्च करूँ 100 टଙ୍କା मु जानी मद बोतल दाम केते मु जानी 100 टଙ୍କା 150 टଙ୍କା सस्ता मद 10 टଙ୍କାର भी कौन पिउची बोल पिउचंती बोल लोक मैंने कहते मत राजा भाई 10 टଙ୍କାର भी मद मिलूँ ताको खाइला पर देह हार्ट फाट सब खराब हो से मरी भी जीव तापर दामिका मद भी मिलूँ ताको खाइला पर सब दिन खाऊे पैसा रहा पर घर द्वार बिकी खाइबे तापर से कौन कहते तांकर कौन कर तांकर अभिमत ज्ञात हुओ तापर सत्कर्म द्वारा तुमर सत्कर्मर फल फलवान हुओ जड़े कौन कह अरे आर काम सब ना परफेक्ट काम आर काम सब परफेक्ट काम तुम्हारा सत्कर्म देखी लोक माने तुम पितांकर महिमा कीर्तन करेंगे माथ्यू 5 पर्व तार 16 पद लिखागला तुमर सत्कर्म देखिकी लोक माने तुमर ईश्वर महिमा कीर्तन करेंगे आम ड्रेस देखिकी नुहे मो ड्रेस देखिकी नुहे मोर मोर साजसज्जा देखिकी नुहे मोर सुना रूपा टंका पैसा देखिकी नुहे किंतु आमानकर सत्कर्म देखिकी आमानकर सत् कथा देखिकी आमानकर सत् चालीचलन देखिकी आमानकर सत् विषय को देखिकी तुम सत्कर्मर फल फलवान हुओ तापर पद हाँ ए वर्ष समस्त विषय धैर्यशील आउ सहिष्णु पिला अन्य अधिकांश युद्ध हुए जिते धैर्यहीन हो जिते युद्ध धैर्य आउ सहिष्णुता बिना युद्ध हुए जिते देखिए आप धैर्य नथिबो प्रभु चाहती ताको इच्छा सफल कर आ शैतान चाहे ताको इच्छा सफल न हो शैतान से आमको अधैर्य कराए आपण को अधैर्य कराए जिते बड़े आप अधैर्य हेबे सहिष्णु हेबे ना से कौन हम
ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ହଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର ଅଛି, ସେ ସକ୍ଟାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଗାତରେ ପଡ଼ିବ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ହେବ ନାହିଁ, ପଡ଼ିକି ସେ ହେଇଯିବ, ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସକ୍ ଅବଜର୍ଭର। ଆମର ଜୀବନରେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସାପଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ଉତ୍ତମତା ରହେ ନାହିଁ, କାହିଁକି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁତାର ଅଭାବ। ଯଦି ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କହିପାରିବା ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଭଲ କେହି ରାନ୍ଧିନି, ଆଜି ସେ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ଭଲ କେହି ରାନ୍ଧନ୍ତିନି। ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଭାବିବ ଯାହା ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଭାତ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତରକାରୀ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ରାନ୍ଧିଛୁ? ଜୀବନ ଯାକ ସେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ଟିକେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ସେଟା କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର? ଆମ ଯେଉଁ ବାପା ମା' ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାନଙ୍କର ଟିକେ କଥାରେ, ମା' ମାନଙ୍କ ଟିକେ କଥାରେ କେତେ ମୁହଁ ଜବାବ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଏବେକାଲିର ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ମା' ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ର ବାଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏତେ, ତା ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ମା' ଯଦି କହିଲା ଝିଅରେ ଟିକେ ଏଇଟା କାଟିଦେ, ଝିଅରେ ଟିକେ ଏଇଟା ଆଣିଦେ, ପୁଅରେ ଟିକେ ଏଇଟା କରିଦେ, ସେଇଟା କରିଦେ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୋ କଥା କେତେବେଳେ ବୁଝିବି? ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ଶୈତାନ ପଛରେ ଯାଉଛୁ। କେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ସବୁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। 250 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, 500 ଟଙ୍କା, 1000 ଟଙ୍କା, 3000 ଟଙ୍କା, 4000 ଟଙ୍କା, 2GB 5GB କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଆମର ନାଇଁ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର। ବୁଝିଲୁ, ସଲମାନ ଖାନର ଗୋଡ଼ଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତମ ଚର୍ଚ୍ଚର ପାଳକ ଥିଲା ତ, ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଇଏ ହିରୋଇନ୍ ନା, ଇଏ ହିରୋଇନ୍ କେବେ ସୁନା ଛଡ଼ା କିଛି ପିନ୍ଧେନି, ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ସିଏ କେମିତି ବାଳ କାଟିଲା, ସିଏ କେମିତି ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଲା, ସିଏ କେମିତି ଇଏ କଲା, ସିଏ କେମିତି ନଣ୍ଡା ହେଲା, ସିଏ କେମିତି ଇଏ କଲା, ସିଏ କଲା, ସିଏ କେମିତି ଚାଲିବ, କେମିତି ବସିବ, କେମିତି ଉଠିବ, କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ, ସବୁ ତା ଦେହରେ। ଆଉ ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ତୁମେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦିଅ। ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ଦିଏ ଶୈତାନକୁ, ପର ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। କୁକୁଡ଼ା ଦିଏ ଶୈତାନକୁ, ଶୈତାନକୁ ଅର୍ଥ ଉଦର ତୁମ ଦେବତା, ଉଦର ଦେବତା ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଦେବତା ପାଇଁ ପର। 10 ପଇସା ଯେଉଁଟା ସବୁ ଚାଲୁ ନଥିବ, 8 ଆଣା, ଟଙ୍କାଟା, 2 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲୁ ତୁମଠୁ, ଦେଲୁ ତାକୁ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଭାବୁଛେ? ଯାହା ମୋ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରୁଛି ରେ ଛୁଆଟା ମୋର। ଦେଇକି ଆସିଲା ବାହାରେ ମାଂସ ଦୋକାନରେ, କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ, ମାଛ ଦୋକାନରେ 1000 ଟଙ୍କା, ଏଠିକି ଆସିଲା ବେଳେ 10 ଟଙ୍କିଆଟା ଖୋଜୁଛି, 10 ଟଙ୍କିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, 10 ଟଙ୍କିଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଖୋଜୁଛି। ତୁମେ ସତ୍କର୍ମ କର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଜୀବନରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ସତ୍କର୍ମର ଫଳରେ ଫଳବାନ ହୁଅ। ତାପରେ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ, ସହିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆପଣମାନେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତର ବର୍ଷ ହଉ। ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କେମିତି ହେବେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଷ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ପରିବାର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ। ମୋତେ ଶୈତାନ ଯେତେ ଟାଣିଲେ ବି ମୁଁ ଏଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରେମୀ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଉଛି, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ। ମୁଁ ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମେ ନେଇକି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ। ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭର ବର୍ଷ ହଉ। ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଜମା କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୁଅ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ତା ପର ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି?
हालेलुया ए वर्ष आम शक्तियुक्त वर्ष हो आंक निमते धन्यवाद वर्ष हो हालेलुया प्रभु आम आशीर्वाद करतु तांकर धन्यवाद वर्ष हो तांकु धन्यवाद देवार वर्ष हो ए वर्ष तांको धन्यवाद देवार वर्ष हो मोर प्रिय मंडली प्रिय पिला माने आमान जे तांकर केवल इच्छा को जानिबा तो बड़ कथा नुहे किंतु इच्छा को जानिबा सहित लुक 12 पर्व तार 47 पद को देखंतु लुक 12:47 सदाबले तार पॉजिटिव माइनस मत देखुते लुक 12:47 जो दास अपना प्रभुंकर इच्छा जानी प्रस्तुत होई न थाए जहाँ को इच्छा अनुसार कार्य करी न थाए सी गोटे हार पाइब सुना हार पाइब कौन लिखाई कौन लिखाई सी प्रहार पाइब लिखाई प्रहार माने कौन हार प्रहार माने कौन माड़ इच्छा अनुसार कार्य करी न थाए से बहुत प्रहार रे प्रहारित हब मन रखि था आपण आज ताको इच्छा को प्रत्याख्यान करि पारिबा राजा भाई करि पारिबे किंतु प्रहार केवल संचय होइकि रहि पाए बहुत प्रहार रे प्रहारित हब मु बाइबल को सबुठु अधिक विश्वास करे कारण ए बाइबल रे विश्वास करने द्वारा ही मु अनंत जीवन पाई एथिर समस्त वाक्य को विश्वास करे बहुत प्रहार रे प्रहारित हब इच्छा जानिकी कार्य करि न थाए इच्छा अनुसार कार्य करि न थाए आ जो मान ताको इच्छा अनुसार कार्य करि थांती मु सहित आपण माने पद पढ़ंतु प्रथम जन 2:17 प्रथम जन 2:17 हाँ प्रहारित हब नले नित्य स्थायी हब तांको ओके एवरी 10 पर्व तार 36 पद को पढ़ एवरी 10:36 आशीर्वाद ये रे एवरी 10:36 को बोध पढ़ प्रथम जन 2:17 एवरी 10:36 हाँ ईश्वर इच्छा साधन कले ही तुम्हें प्रतिज्ञात फल प्राप्त हो पार भावतु ना ख्रीस्टियान हो गले किसी हम बोली से बाइबल लिखागला मत प्रभु प्रभु डाकती प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करेंगे नाई किंतु जे मोर पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश कर जोटी गोटे आशीर्वाद रही से गोटे शर्त रही प्रभु जानते आम दुर्बल मनुष्य किंतु प्रभु को आम शक्ति मांगा दरकार प्रभु तुम मत शक्ति दियो प्रभु ए वर्ष शक्तिर वर्ष हो रविवार उपासना रे चौकी बेंच खाली पड़ो ना आम समस्त आसवा आम समस्त आसवा कारण मो प्रभुकर इच्छा पाई प्रभु मत शक्ति दियो ए वर्ष आम प्रभु सहित संयुक्त जीवन काटिबा प्रभु श्रीमते फल फलिबार वर्ष हो प्रभुकर सत्कर्म एक उद्योगी वर्ष हो कारण प्रभुकर इच्छा आउ प्रभु ताकर इच्छा को सफल करने आम शक्तियुक्त करती शक्तियुक्त करती आउ ये मार्क 3 पर्व तार 35 पद मार्क 3:35 जे कही ईश्वर को इच्छा साधन करे हाँ ए वर्ष मु ताकर भाई भौणी माँ होगी गिरजा आसबि ना जड़े विश्वासघातक होगी गिरजा आसबि आम सब बसचु नहीं क्या ईश्वर देखिए ना रे एटा मो भाईटा एटा मो भौणीटा एटा मो माटा हालेलुया ए वर्ष जो प्रभु देखिए मत सेपट आसबार ए मो भाई आसला मो भाई आसला मो भाई आसुची मो भौणी आसुची मो माँ आसुची प्रभु सेटा कहे ना प्रभु कह ना रे मुझे जानी कौन पे आसुची कि जाने मोर इच्छा साधन करे ना इच्छा साधन करे ना प्रभु बहुत कम समय देते पृथ्वी रे मन रखि था केते बेले प्रभु क्या डाकिबे कहीं जानी ना मुझे मंदिर को आसुची जिते बड़े मुझे जाऊँगी
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଭାଗରେ ରହିବେ କ'ଣ କହିବେ ଆରେ ମୋର ଭାଇ ପରା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୋର ଭାଇ ମୋର ଭଉଣୀ ମୋର ମା କାରଣ ଯେ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଆଜି ଜଗତରେ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ନା ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ଜଗତରେ ଶୈତାନ ତାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଶୈତାନର ଇଚ୍ଛା ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ହଉ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ଫଳିବାର ବର୍ଷ ହଉ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ମୁଁ ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ଆଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ ୱିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତାର 2 ପଦ ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଭର୍ସ ଆଇ ଲଭ୍ ଇଟ୍ ମୁଁ ଏ ପଦଟା ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଅଂଶୀ କରାଏ ପ୍ରଥମ ପିତର 4:2 ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଆଉ କେତେ କାଳ ଅଛି କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନାହିଁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ନାଇଁ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ କେତେ ସମୟ ରହିଛି କାହା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଶୁଣୁ ଆରେ ଲୋକଟା ଗଲା ଆରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ମୋତେ ତାକୁ ଚାଲିଗଲା ସେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଯେଉଁ କୁଅଭିଳାଷ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଟାଣି ନିଏ ଭୁଲ ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଟାଣି ନିଏ ଭୁଲ ଭୁଲ ବାଟକୁ ନେଇଯାଏ ତା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୟୁଅର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରଭୁ ତୁ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏ ବର୍ଷର ଆମମାନଙ୍କ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଜଗତରେ କେତେ ଦିନ ତୁମେ ବାକି ରଖିଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଳକ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିଛୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପାରିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଏହିପରି ସେବାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ଦିନ ସମୟମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ହୁଏତ ଏ ସମସ୍ତ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଆମେ ଜାଣୁନା କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପାରିବା ଆଜିର ଏହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କହିବାକୁ ପାରିବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେପରି ପୃଥିବୀରେ ସେହିପରି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଯେପରି କହିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ ତା ସହିତ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ
ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବେ। ଗିର୍ଜା ଉପାସନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବେ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଅଭାବ ଅନାଟନା ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଅସୁସ୍ଥତା ବେମାର ଲାଗି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଜଗାର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳଣିରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ତ ଶାସକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ ନୀତି ନିୟମ ଆଇନ କରାଯାଉଛି, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ, ଯେପରି ସେପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ କରିବାକୁ ପାରିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହିପରି ସମୟମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, ଏସବୁ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଇ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଏସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ଆରାଧନା ପାଇବେ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯୀଶୁ ବାପା। ଆଜି ତୁମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦନା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ତୁମର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ନ ହେଇକି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବୁ ସେଇଭଳି ଆମକୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଜୀବନ କାଟିବୁ ତୁମଠାରେ, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରାଅ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ବାପା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଝୁଣ୍ଟିବାର ଅନେକ ଅନେକ ଇଏ ଅଛି ସମସ୍ୟା, ତଥାପି ତୁମେ ଆମକୁ ତୋଳି ଧର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା। ଯିଏ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ଇ ସେ ବିପଦରେ ପଡ଼ଇ, ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ରଚକ ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, ସତ କଥା ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଶୈତାନ ଆମକୁ ମାଡ଼ି ପଶିବ ପ୍ରଭୁ। ଶୈତାନ ଆମକୁ ଅଭିଳାଷ ଦେଖେଇବ ପ୍ରଭୁ, ସୁଖ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ହରେଇବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ କେଉଁଠି ଥିବୁ? ତେଣୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଜି ତୁମେ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ବୋଲି ତୁମ ମହାନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେମିତି ସିଦ୍ଧ ନେବୁ ଏଇ ବର୍ଷ, ଯେମିତି ତୁମଠାରେ ଆହୁରି ଲାଗି ରହିବୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରାଅ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ଵ ଦିଅ ପିତା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଜି ଅପରେସନ୍ ସରିଯାଇଥିବ, ଚାଲିଥିବା ଆଗକୁ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଟ୍ୟୁମରରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିଡ଼ନୀ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ୱିକ୍ଲି ଟ୍ୱାଇସ୍ ଓ ଥ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୃତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଇମୋସନାଲି ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହଉ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଟାଣି ଆଣ ପ୍ରଭୁ, ଆକର୍ଷିତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଦାସ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଲି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯେଉଁ ମାଇଟିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଯେତେକ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମାଇଟିଲି ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ପ୍ରଭୁ, ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମାଇଟିଲି ୟୁଜ୍ କରାଅ।
କାହିଁକିନା ଯୀଶୁବାପା ମୋର ଦିନ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜଗତର ହଜି ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ୍ଦଟାରୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜ ଝୁଣ୍ଟିଲି ପ୍ରଭୁ ଅପୟ ପୁତ୍ର ଭଳି। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଛ କେବଳ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ। କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, କେଉଁ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଦାବି କରି କହିବି, ମୁଁ ସେଇଦିନ ତୁମ ରବ ଶୁଣିଛି ପ୍ରଭୁ। ସେ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଶୁଣିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିଦେଲ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲାଗି, ଆସିଗଲ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ କହିଲ ତୁମେ ଯା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସେଦିନ କଣ୍ଡିସନ ହେଇଗଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଡାକ୍ତରକୁ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଜାଣିଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ତୁମେ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମୋତେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅପରେସନ୍ କରିବ, ତୁମ ରକ୍ତରେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଭିଜାଇ ଦେବ। ଆଉ ତୁମ ରକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ମୋ ଦେହରେ ଲାଗିବ। କାନା ଅଫ୍ ଗ୍ୟାଲିଲିରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦାକ୍ଷରସ କଲ ପ୍ରଭୁ ପାଣିକୁ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରକ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ଅବିଯାଇ ଚାଲିଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ ପକେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମଠାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଇକି ବଢ଼ିବି ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ଯେମିତି ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବି ପ୍ରଭୁ, ସେଇଭଳି ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଯେତେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଲିମଣ୍ଡଳୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରୁହ ପିତା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କର, ତୁମଠାରେ ଯେମିତି ସେ ଆହୁରି ଲାଗି ରହିବେ ପ୍ରଭୁ। ଦୟାକର, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କର, ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ବାପା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟାକର, ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମନର ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କହୁଛ ସାହସୀ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଭୟ କରନି, ଜଗତ ତୁମକୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ବାସ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ଯୀଶୁ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଡ଼ନା କଲେ ଲୋକମାନେ, ଆମର କେତେ ପାଷ୍ଟର୍ସ, ମିଶନାରୀ, ବିଲିଭର୍ସ, ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଘରୁ ଗାଁରୁ ତଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗିର୍ଜାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିକି ଗିର୍ଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବିନା କାରଣ ସେମାନେ ଜେଲରେ ପଡ଼େଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଅନେକକୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛ ତୁମ ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପଡ଼େଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେ ଦିନ ସେମାନେ ସେଇ ଜେଲରେ ପଡ଼େଇଛନ୍ତି, ତୁମ ସୁସମାଚାର ସେଇଠି ବି ପ୍ରଚାର କରିକି ଅନେକ ହଜାର ଆତ୍ମା ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ତାଡ଼ନା କଲେ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ଦିଅ ପିତା, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା ଆମ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅ, ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବସିଥିବା ଯେତେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ପାଠପଢ଼ା ଚାକିରି ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଚାକିରି ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ତୁମ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବଢ଼ିବାକୁ ତୁମଠାରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରଭୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଶୈତାନର ଖାଲରେ ପ୍ରଭୁ ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅସୁଚିତାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଧର, ରକ୍ଷା କର। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅ, ପରିଚୟ ଦିଅ ପିତା, ଯେମିତି ସେ ତୁମର ପରିଚୟ ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସିବେ ତୁମଠାରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ଯେମିତି ଫେରି ଆଇଲା ପ୍ରଭୁ, ଅନୁତାପ କଲା ପ୍ରଭୁ, ସେଇଭଳି ସେମାନେ ଯଦି ଅନୁତାପ କରିବେ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟିବେ, ସେଇଭଳି ତୁମେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆସିବା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗୋଟେ ଗଛର ପତ୍ର ପଡ଼େ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଦେଖାଗଲାଣି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟିବା ତୁମ ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସବୁ ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ସମ୍ଭ୍ରମ, ପୂଜା, ଆରାଧନା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଅଳ୍ପ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହି ରୂପେ ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମମାନେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭର, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ,
ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ, ଚିରମଙ୍ଗଳ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।